1, that is sets from the algebra, 9th algebra. Okay, in the previous lecture we have studied intersection of two sets. Obviously we are studying operations on sets. आपण काय स्टडी करतोय? ऑपरेशन्स ऑन सेट्स. आणि त्याच्यामध्ये पहिलं ऑपरेशन आपण स्टडी केलं होतं, दॅट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. इज इट क्लियर? इंटरसेक्शन ऑफ सेट म्हणजे काय शिकलो होतो आपण? सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन टू सेट्स. त्याला काय म्हणतो होतो आपण? सांगा. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. आज आपल्याला अजून दोन कन्सेप्ट स्टडी करायचे. एक, व्हॉट इज मीन बाय डिसजॉइंट सेट्स, आणि सेकंड वन, युनियन ऑफ सेट्स. Try to understand what we are going to study today, that is disjoint set. First concept is disjoint sets and second concept is the union of sets. Okay, so let's start with the disjoint sets. Disjoint sets, as the name indicates, it is quite simple to identify disjoint sets. So, what is mean by disjoint? That means they do not have any joint or they do not have any common element. Simple words. So, sets which are not having any common element between them are called as disjoint sets. So, if set A and set B are two sets which are not having any common element between them, then set A and B are called as disjoint sets. So simple, if set A and set B does not have any common element, if set A and set B does not have any common element, then set A and set B are called as disjoint sets. They are called as disjoint sets because they are not having any common element. Example, A 1 3 5 7, B 2 4 6 8. These are the two sets, that is A and B. A having elements 1 3 5 7, B having elements 2 4 6 8. There is no common element between these two sets, or we can show this by Venn diagram also. Let's look at here. This is set A, this is set B. 1 3 5 7 2 4 6 8 do not have any common elements. So their intersection is empty. Their intersection set is empty. That means they do not have any common elements. So we can say that A intersection B is equals to 5. A intersection B is equals to 5. What does it mean? They do not have any common elements. A intersection B means what? Set of common elements between A and B. So they do not have any common elements. That is why A intersection B is equals to 5. A intersection B is equals to 5 because they do not have any common elements, and such sets are called as disjoint sets. In the Venn diagram we can see that these circles or these Venn diagrams do not intersect each other because they do not have any common elements. Okay, जर तिथे common elements असते तर ते सर्कल्स एकमेकांना काय झाले असते? इंटरसेक्ट झाले असते. Okay, so this is about the disjoint sets. Quite simple concept, disjoint sets. If no element is common, or we can say that all the elements are different in both sets. या दोन्ही sets मध्ये जर सगळे elements काय असतील सांगा? Different असतील. Then the sets are called as disjoint sets. Is it clear? So quite simple, disjoint sets. ठीक है? Okay, let's see next concept, that is
union of two sets. Obviously we are studying operations on sets. आपण काय स्टडी करतोय? ऑपरेशन्स ऑन सेट्स. त्याच्यामध्ये आपण आतापर्यंत स्टडी केलंय इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स आणि मग स्टडी केलंय डिसजॉइंट ऑफ सेट्स. आता आपण पाहणार आहोत युनियन ऑफ टू सेट्स. काय पाहिजे? युनियन ऑफ टू सेट्स. नेम सजेस्ट. युनियन मीन्स व्हॉट? एकत्र येणे, युनाइट होणे, कम्स टुगेदर. दोन सेट्स जेव्हा एकत्र येणार म्हणजे काय? फर्स्ट सेट मधले सगळे एलिमेंट्स घ्यायचे आणि सेकंड सेट मधले सगळे एलिमेंट्स घ्यायचे आणि त्यांचा एक सेट बनवायचा. त्याला म्हणायचं युनियन ऑफ टू सेट्स. क्वाइट सिंपल. सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम टू सेट्स इज कॉल्ड ॲज युनियन ऑफ टू सेट्स. दोन सेट्स मधल्या सगळ्या एलिमेंटचा सेट म्हणजेच त्या दोन सेटचं काय म्हणतो आपण? युनियन असं म्हणतो. सगळे घेत असताना जे कॉमन आहेत ते रिपीट करायचे नाहीत, ते एकदाच घ्यायचे. हा सगळ्यात मोठा. सगळे घ्यायचे ऑब्विसली, बट कॉमन एलिमेंट्स आपण रिपीट करणार का? नाही, कारण सेट आपण लिहिताना एक सिंपल रूल स्टडी केला होता लिस्टिंग मेथड मध्ये. एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड. सो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स लिहायचा आहे दोन्ही मधला, कॉमन मात्र एकदाच लिहायचे. इज इट क्लिअर? सो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम टू सेट्स इज कॉल्ड ॲज युनियन ऑफ टू सेट्स. जर आपण एक्झाम्पल मध्ये बोलायचं झालं, सो सपोज सेट A and B are two sets. A आणि B काय असतील सांगा? दोन सेट्स असतील. Then set of all elements from set A and set B is called as union of sets A and B. जर A आणि B हे कोणतेही दोन सेट्स असतील, त्या दोन सेट्स मधल्या सगळ्या एलिमेंट्सचा सेट, सर्व एलिमेंट्सचा सेट जर आपण तयार केला, त्याला म्हणायचं त्या दोघांचं युनियन. इंटरसेक्शन मध्ये तुम्ही फक्त कॉमन एलिमेंट घ्यायचा, इथे तुम्ही काय करताय? सगळे एलिमेंट्स घेताय. हे लक्षात ठेवा. सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स. Here we are taking set of all elements. There at in intersection we are taking just set of common elements. Okay? But whenever we are taking all elements, common element should not be written twice. एकदाच लिहायचे, ते दोन वेळा लिहायचे नाहीये. So simple आहे. Now let's try to write this definition by rule method. हे rule method ने कसं सांगता येऊ शकतं किंवा अजून थोडंसं आपण युनियन कशा प्रकारे लिहायचं वगैरे करूया. ए आणि बी चा जो युनियन सेट आहे तो कशा प्रकारे आपण लिहू शकतो बघा. इट कॅन बी रिटन ॲज ए युनियन बी. क्वाइट सिंपल आहे की नाही? कशा प्रकारे लिहायचं? ए आणि बी चा युनियन आहे ना, युनियन ऑफ ए अँड बी. त्या सेटला काहीतरी नेम द्यायला पाहिजे. त्याला नेम काय द्यायचं? पाहिजे असं ए युनियन बी. जसं इंटरसेक्शनला उलटा यू होता, आता सरळ यू आला. ए युनियन बी आहे की नाही? अँड रीड ॲज ए युनियन बी. रीड कसं करायचंय? ए युनियन बी लिहायचंय. हे बघा, हे ए यू बी अशा प्रकारे लिहायचं. असं रीड असं करायचंय. व्हेरी सिंपल. ठीक आहे. जर हेच तुम्हाला रूल मेथड लिहायचं झालं, रूल मेथड ए युनियन बी कसा असेल? सो ए युनियन बी हा ए आणि बी चा युनियन आहे. ठीक आहे. सो मग ए युनियन बी मध्ये असणारे एलिमेंट, सपोज आपण म्हणतो एक्स इज द एलिमेंट सच दॅट, वाचा इथे ए आणि बी मधले सगळे एलिमेंट्स. मग ए मधले पण घ्यायचे आणि बी मधले पण घ्यायचे. मग ए युनियन बी मध्ये येण्यासाठी तो एलिमेंट हा ए मध्ये असेल तरी लिहायचा आहे आणि तो एलिमेंट हा बी मध्ये असेल तरी लिहायचा आहे. सो एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए अँड ची गरज नाही, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी. सो एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी. म्हणजे ए युनियन बी मधला जो एलिमेंट आहे तो ए आणि बी दोन्हीकडे असण्याची आवश्यकता नाही. ए मध्ये असेल तरी लिहायचं आहे, बी मध्ये असेल तरी लिहायचं. सो आपल्याला फक्त एकच कंडिशन हवी आहे, तो ए मध्ये तरी असायला हवा किंवा बी मध्ये तरी असायला हवा. ए युनियन बी. So A union B is equal to X is the element such that
ऑफ बी. म्हणजे ए युनियन बी मधले सगळे एलिमेंट्स कुठून घ्यायचे आपण? एक तर ते ए मध्ये प्रेझेंट असायला हवं किंवा बी मध्ये प्रेझेंट असायला. दोन्हीमध्ये आवश्यकता नाही. दोन्हीमध्ये कुठे लागतं? इंटरसेक्शन मध्ये. इथे आपण सगळेच घेतोय. ए मधले सगळे घेतोय, बी मधले सगळे घेतोय. मग ए युनियन बी मध्ये लिहिण्यासाठी तुम्हाला एक्स मधला असला तरी चालेल, सॉरी ए मधला असला तरी चालेल आणि बी मधला असला तरी चालेल. सो त्यासाठीच आपण म्हटलं एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी. कारण तुम्ही ए मधलेही सगळे घेताय आणि बी मधलेही सगळे घेताय. गॉट इट? क्वाइट सिंपल आहे, नथिंग डिफिकल्ट इन दॅट, है की नाही? सो दिस इज अबाउट द रूल मेथड. हाऊ वी कॅन find out the union? Just take one example. If there is a set A, 1 2 3 4, set B 3 4 5 6. Now just look at these two sets. I want to write union of these two sets, that is A union B. How to write A union B? I will first write all the elements from A. 1 4. Now I will write all the elements from B. 3 4 5 6. 3 4 already written, so there is no need to write 3 4. So just write 5 and 6. So this is the A union B. We have taken all elements from set A and B. B मधले आणि A मधले सगळे घेतले ते. फक्त 3 4 कॉमन असल्यामुळे ते आपण डबल लिहित नाही, ते एकदाच लिहितो. आणि म्हणून हे असतं 1 2 3 4 5 6. Is it clear? So this is the union. Now you can also represent this by Venn diagram. Okay? So just look at here. Suppose this is A set. Suppose this is B set. A, B. दोघांमध्ये कॉमन काय आहे? 3 4 लिहून टाकले. इकडे काय राहिले? 1 2. इकडे काय राहिले? 5 6. मग हे सगळे जे आपण आहेत ना, हे सगळे याला म्हणायचं ए युनियन बी. हे सगळं जे आहे हे बघा इथपासून इकडे अगदी कॉमन इंटरसेक्शन म्हणजे एवढाच असतो. युनियन म्हणजे बघा हे सगळं. ओके, हे सगळं जे आहे त्याला काय म्हणतात तुम्ही सांगा? ए युनियन बी. म्हणजे हेही घ्यायचं, हेही घ्यायचं आणि हे मधले कॉमन पण घ्यायचं. सो दिस इज अबाउट द ए युनियन बी. ओके, म्हणजेच union of two sets. How we can take the union of two sets? It is the set of all elements from two sets. If A and B are two sets, take all elements from A as well as all elements from B, and then it will be the union of those two sets. But very important condition is there that the element should not be repeated. म्हणजे A मध्ये आणि B मध्ये असणारे एलिमेंट्स डबल लिहायचे नाही, एकदाच लिहायचे. ठीक आहे? आणि लिहितो कशा प्रकारे आपण? ए युनियन बी. रीड कशा प्रकारे करतो? ए युनियन बी. आणि रूल मेथड मध्ये डेफिनेशन कशा प्रकारे सांगता येऊ शकते याची? तर ए युनियन बी इज द सेट इन विच एक्स इज द एलिमेंट. हे समजून घ्या. सच दॅट एक्स इज द एलिमेंट सच दॅट एक्स इज प्रेझेंट इन ए, देन यू कॅन राईट, और एक्स इज प्रेझेंट इन बी, देन यू कॅन राईट. सो जस्ट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी. देयर इज नो नीड ऑफ दॅट एलिमेंट शुड प्रेझेंट इन बोथ द सेट्स. आहे की नाही? ते एलिमेंट दोन्ही सेट्स मध्ये प्रेझेंट असण्याची काही आवश्यकता नाही. आणि मग आपण एक्झाम्पल ए जर 1 2 3 4 असेल, बी 3 4 5 6 असेल, ए युनियन बी घेताना काय केलं? सगळे ए मध्ये लिहून घेतले 1 2 3 4. बी मध्ये मात्र लिहिताना अगोदर जे लिहिले ते लिहायचे नाही 3 4, फक्त 5 6 लिहिले, झालं ए युनियन बी. आणि वेन डायग्राम आपण अशा प्रकारे दाखवला की ए युनियन बी मध्ये कोणते एलिमेंट्स येतात? तर सगळे एलिमेंट्स घेतले ह्या दोन्ही सेट्स मध्ये मिळून. तर तो कॉमन आपण एकदाच लिहितो की नाही? तर तो कॉमन एकदाच लिहितो. हे झालं ए युनियन बी. इंटरसेक्शन तुम्हाला माहिती बघा इथे मध्ये इंटरसेक्शन एवढंच, हे सगळं युनियन झालं. गॉट इट? सो दिस इज अबाउट द युनियन ऑफ टू सेट्स. आता आपल्याला युनियन ऑफ टू सेट्स पाहिल्यानंतर आपल्याला पाहिजे आहे त्यांच्या काय सांगा? प्रॉपर्टीज. ठीक आहे? सो लेट्स स्टार्ट विथ द प्रॉपर्टीज ऑफ युनियन ऑफ सेट्स. Union of two sets. काय स्टडी करतोय आपण सांगा? प्रॉपर्टीज ऑफ युनियन ऑफ टू सेट्स. दोन सेट्सच्या युनियनच्या प्रॉपर्टीज स्टडी करतोय.
आणि त्या प्रॉपर्टी स्टडी केल्यावर आपल्याला त्या व्हेरीफाय पण करायच्या होत्या. प्रॉपर्टी स्टडी केल्यानंतर त्या काय करायच्या ते व्हेरीफाय पण करायच्या होत्या. सो फर्स्ट एक्झाम्पल और फर्स्ट प्रॉपर्टी इज A union B is equals to B union A. I don't think there is any difficulty in this particular property. A union B and B union A should be equal. Should be equal. A union B means what? Set of all elements from A and B. And B union A means what? Set of all elements from B and A. A आणि B मधलेच एलिमेंट्स घेताय तुम्ही. सो ते कोणत्याही क्रमाने घ्या. इट इज नॉट इम्पॉर्टंट हिअर. सिम्पली जर आपल्याला एक सिंपल एक्झाम्पल सांगायचं झालं, जर मी तुम्हाला म्हटलं असतं देर आर टू नंबर्स 3 and 4. 3 into 4 केलं 12 येईल, 4 into 3 केलं तरी 12 येईल. सेम आहे, ए युनियन बी घेतलं, बी युनियन ए घेतलं, ते काही चेंज होणार नाहीये. बट स्टील वी कॅन व्हेरीफाय इट. टेक ए 1 2 3 4, टेक बी 3 4 5 6. एक्झाम्पल्स घेऊन आपण व्हेरीफाय करतो ना प्रॉपर्टी. नाव जस्ट फाइंड आउट ए युनियन बी. ए युनियन बी मीन्स व्हॉट? 1 2 3 4. 1 2 3 4. हे 3 4 लिहायचे नाही, 5 6 लिहिले बी मधले. and now just take B union A. how to take B union A? 3 4 5 6 घेतले पहिले B मधले, मग A मधले घ्या 1 2 3 4. त्यातले 1 2 3 3 4 लिहायची गरज नाही, 3 4 ऑलरेडी लिहिले. मग पावर हे दोन इक्वल आहेत का? ऑर्डर इम्पॉर्टंट नाही, इक्वल आहेत की 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. so these two sets are equal, so you can write as A union B must be equals to B union A. सारी प्रॉपर्टी व्हेरीफाय. ह्याच्यात काय डिफिकल्ट नव्हतं व्हेरीफाय करायला. हळूहळू आपल्याला थोड्याशा डिफिकल्ट प्रॉपर्टीज मिळतील व्हेरीफाय करायला. ओके, सो दॅट यू कॅन अंडरस्टँड हाऊ टू व्हेरीफाय द प्रॉपर्टी. ठीक आहे. नाउ सेकंड प्रॉपर्टी. Second property. If A is a subset of B, A is a subset of B, then A union B is equals to B. Very interesting. If A is the subset of B, then A union B is equals to B. Now listen to me. A is a subset of B means what? All the elements of set A are present in set B. So whenever you are going to take the union of A and B, जर आपण A आणि B चं युनियन घ्यायला A मधले सगळे B मध्ये प्रेझेंट आहेत की नाही, मग युनियन मध्ये B मधलेच सगळे एलिमेंट्स येतील, कारण A मधले ऑलरेडी सगळे B मध्ये प्रेझेंट आहे आणि अजून काही जास्त असतील B मध्ये. मग आपण युनियन मध्ये घेताना सगळे B मधलेच येतील, कारण A मधले सगळेच एलिमेंट्स B मध्ये प्रेझेंट आहेत, म्हणजे ते सगळे आलेच आले आणि B मधले राहिलेले येतील, म्हणजे सगळा B सेटच येईल युनियन मध्ये. हे व्हेरीफाय करू शकतो आपण. क्वाइट सिंपल, यू कॅन व्हेरीफाय इट. फक्त काय करायचं, हे इफ तुम्ही घ्यायचं, मग हे असेल. सो कंडिशन तुम्ही फॉलो करायची, तर आणि तरच ही प्रॉपर्टी फॉलो होईल. कंडिशन काय आहे? A is a subset of B. So whenever you are taking any example, A must be subset of B. A हा B चा काय असायला हवा? सबसेट, तरच हे अप्लाय होईल, अदरवाइज अप्लाय होणार नाही. सो सिंपल आहे. A घेतला मी 1 2 3. नाउ B घेताना असा घ्या की A मधले सगळे एलिमेंट्स B मध्ये आले पाहिजे, म्हणजे A हा B चा सबसेट पाहिजे. मग काय करू? 1 2 3 4 5 घेतलं बघा. A मधले सगळे एलिमेंट्स B मध्ये आहेत 1 2 3 आणि अजून दोन एक्स्ट्रा आहेत 4 5. सो काय झालं? A हा B चा काय झाला सांगा? सबसेट झाला. झाला का? A आणि A हा B चा सबसेट. आता तुम्ही हे A युनियन B काढा. A युनियन B मध्ये A आणि B मध्ये सगळे एलिमेंट्स पास झाला. A मध्ये लिहून घ्या 1 2 3 लिहिले. आता B मध्ये 1 2 3 तर आहेच ऑलरेडी, मग राहिलं काय सांगायचं पटकन? 4 5. मग आता मला बघा हे दोन्ही इक्वल सेट दिसतात की नाही? काय सांगायचं पटकन झाल्यावर? A युनियन B शुड बी इक्वल्स टू B. फक्त कंडिशन काय त्यासाठी? A हा B चा काय असायला हवा आहे? सबसेट असायला हवा. A हा B चा जर सबसेट असेल तर आणि तरच A युनियन B इज इक्वल्स टू B असेल. आता थोडंसं उलट करून सांगतो तुम्हाला. B हा जर A चा सबसेट असेल तर A युनियन B इज इक्वल्स टू A असेल. ज्याचा सबसेट आहे त्याच्यातले सगळे एलिमेंट्स युनियन मध्ये येतील. इतकं सिंपल आहे. ओके, सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी. नाउ लेट्स सी थर्ड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी.
subset of A union B and B is a subset of A union B. Quite simple property. Tell me, A union B मध्ये कोणते एलिमेंट्स येतात? A मधले सगळे, B मधले सगळे. मग A हा A युनियन B चा सबसेट असेल की नाही? A मधले सगळे एलिमेंट्स A युनियन B मध्ये प्रेझेंट असतात. मग A हा A युनियन B चा सबसेट असेल आणि B मधले सगळे एलिमेंट्स A युनियन B मध्ये प्रेझेंट असतात. सो B हा सुद्धा A युनियन B चा सबसेट असेल. क्वाइट सिंपल प्रॉपर्टी आहे. सो जस्ट टेक एक्झाम्पल. कोणते एक एक्झाम्पल घ्या. A घेतलं 1 2 3 4. B घेतलं सपोज 3 4 5 6. नाउ जस्ट फाइंड आउट A union B. 1 2 3 4 हे लिहिले. आता B मध्ये लिहायचे 3 4 नाही तर डायरेक्टली 5 6 लिहिले. नाउ टेल मी A मधले सगळे एलिमेंट्स A युनियन B मध्ये प्रेझेंट आहेत का? जस्ट लुक ॲट हियर. A मधले सगळे एलिमेंट्स A युनियन B मध्ये प्रेझेंट आहेत का? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 एक्स्ट्रा आहे. सो हा A सबसेट असेल की नाही A युनियन B चा? डेफिनेटली असेल. तसंच B मधले सगळे एलिमेंट्स A युनियन B मध्ये प्रेझेंट आहेत की नाही चेक करा. B मधील सर्व एलिमेंट्स A युनियन B मध्ये प्रेझेंट आहेत की नाही चेक करा. आहेत. 3 4 5 6 1 2 प्रेझेंट आहे. सो B हा सुद्धा सबसेट असेल A युनियन B चा. ओके का? सो याचा अर्थ असा झाला की A हा A युनियन B चा सबसेट असतो. B हा सुद्धा A युनियन B चा सबसेट असतो. अशा प्रकारे तुम्ही प्रॉपर्टी काय करू शकता? व्हेरीफाय करू शकता. ठीक आहे. नेक्स्ट वन, फोर्थ प्रॉपर्टी. A union A dash is equals to U. Very very interesting. A union A dash is equals to U म्हणजे काय? अतिशय सोपं आहे बघा. सांगतो तुम्हाला. A सेट आणि A सेटचं कॉम्प्लिमेंट, A सेट आणि A सेटचं कॉम्प्लिमेंट यांचं जर युनियन आपण घेतलं तर ते U येणार. U म्हणजे काय? युनिव्हर्सल सेट. सिंपल आहे. आठवा. A हा सेट च कॉम्प्लिमेंट कसं फाइंड आउट करतो आपण? A मध्ये नसलेले आणि U मध्ये असलेले सगळे. मग जेव्हा आपण A आणि A डॅश चं कॉम्प्लिमेंट लिहू तेव्हा A मधले येतील आणि A डॅश मधले येतील म्हणजे मिळून सगळे U मधले येतील. आठवा जरा वेन डायग्राम तुम्ही. ठीक आहे. आपण एक्झाम्पल्स घेऊया डायरेक्टली म्हणजे प्रूव्ह करणं सोपं जाईल तुम्हाला. सो फर्स्ट ऑफ ऑल U घ्या. आहे की नाही? युनियन सॉरी युनिव्हर्सल सेट. युनिव्हर्सल सेट काय घेऊयात आपण? 1 2 3 4 5 6 7 हा घेतला युनिव्हर्सल सेट सपोज. आता एक सेट घेतो मी A. कोणता आहे? 1 2 3 4. आता मला जस्ट फाइंड आउट करायला सांगा A डॅश. A डॅश मीन्स व्हॉट? A चं कॉम्प्लिमेंट. काढायला आपण कॉम्प्लिमेंट कसं काढतो? A मध्ये नसलेली आणि U मध्ये असलेली एलिमेंट्स which are not present in A but present in U. सो A मध्ये नसलेले U मध्ये असलेले. सो A मधले सोडून A मधले कोणते आहेत? 1 2 3 4 बाकीचे सगळे घ्यायचे U मधले. A मधले सोडून बाकीचे सगळे घ्यायचे U मधले. सो A मधले कोणते आहेत? 1 2 3 4 आहेत. हे सोडून घ्या बाकीचे 5 6 7. आणि आता मला एक सांगा, ह्या दोघांचं कॉम्प्लिमेंट घ्या. ह्या दोघांचं बघा इथे कॉम्प्लिमेंट घ्या. A युनियन A डॅश ह्या दोघांचं कॉम्प्लिमेंट. चला कसं घेता येऊ शकतो कॉम्प्लिमेंट सांगा? A मध्ये सगळे एलिमेंट्स घेतले 1 2 3 4. आता A डॅश मध्ये घ्या 5 6 7. हा सेट कोणत्या सेट सारखा आहे? वर पहा, चेक करा. हा सेट कोणत्या सेट सारखा आहे? चेक करा. चला 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 हे दोन इक्वल सेट्स आहेत. सो खाली आपण असं लिहू शकतो A युनियन A डॅश इज इक्वल्स टू U म्हणजे युनिव्हर्सल सेट. A आणि A डॅशचं जे युनियन असतं ते युनिव्हर्सल सेट सारखं असतं. कोणासारखं असतं? युनिव्हर्सल सेट सारखं असतं. ओके. सो फोर्थ प्रॉपर्टी कळली सर्वांना? A आणि A डॅशचं युनियन हे युनिव्हर्सल सेट एवढं आहे. म्हणजे A युनियन A डॅश आणि युनिव्हर्सल सेट हे इक्वल सेट्स असतील. इज इट क्लिअर? सो सिंपल प्रॉपर्टी इज देअर. नाउ नेक्स्ट वन,
फिफ्थ वन सिंपल प्रॉपर्टी आहे परत एकदा. A union A should be equals to A. Very simple. A union A should be equals to A. म्हणजे A चं आणि परत A चं युनियन हे Aच असणार. A union A मध्ये A मधले सगळे एलिमेंट्स येतील. सो A union A should be equals to A. आता याच्यात काय प्रूव्ह करण्यासारखं नाही आय थिंक. A आणि A चं युनियन हे Aच असतं. तुम्ही अगदी इझिली तेच एक्झाम्पल घ्यावं लागेल. A चे एक्झाम्पल घ्यावं लागेल, त्याचं युनियन घ्यावं लागेल. सो A युनियन A हे काय असणार आहे सांगा चला पटकन. Aच असणार आहे. आणि नेक्स्ट वन सिक्स्थ प्रॉपर्टी ते दाखवतो तुम्हाला. A युनियन फाय म्हणजे A असणार आहे. A म्हणजे कोणताही एक सेट आणि फाय म्हणजे एम्प्टी सेट. A आणि फायचं युनियन A येईल. कारण सांगा चला युनियन मध्ये आपण कोणते एलिमेंट्स लिहितो. A मधले सगळे लिहितो आणि फाय मधले सगळे लिहितो, पण फाय मध्ये एलिमेंटच नसतात. मग युनियन मध्ये सगळे एलिमेंट्स कुणामधले येतील सांगा. A मधलेच येतील. सो A युनियन फाय हे A असणार आहे. A युनियन फाय हे काय असेल A असेल. आपण एक्झाम्पल घेऊया इथे शक्य आहे थोडंसं. सो A घेतला मी 1 2 3 4 फाय ऑब्विसली काहीच नसणार. आता ह्या दोघांचं युनियन घ्यायचा प्रयत्न केला मी. A युनियन फाय काय आहे सांगा. 1 2 3 4 खाली एलिमेंटच नाही, संपलं इथेच. म्हणजेच काय झालं A युनियन फाय इज इक्वल्स टू A. A युनियन फाय हे काय येईल सांगा चला पटकन. A एवढं येईल. अंडरस्टूड. सो क्वाइट सिंपल प्रॉपर्टीज आहे तिथे युनियन ऑफ टू सेट्सच्या. ठीक आहे. सो आठवा आपण काय काय शिकलोय आज. आपण शिकलो युनियन ऑफ टू सेट्स म्हणजे काय. सो युनियन ऑफ टू सेट्स कशाला म्हणायचं. कोणत्याही दोन सेट्स मधल्या कॉमन एलिमेंटचा सेट. बघा इथे आपण घेतलंय सॉरी कॉमन नाही ऑल एलिमेंटचा सेट इंटरसेक्शन मध्ये कॉमन असतात. कोणत्याही दोन सेट्स मधल्या सर्व एलिमेंटचा सेट म्हणजे काय असतं त्यांचं युनियन असतं. आणि कॉमनचं असतं म्हणजे ते असतं त्यांचं इंटरसेक्शन. या दोन गोष्टी लक्षात ठेवा. युनियन ऑफ सेट्स आणि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. कारण तुम्हाला एक्झामिनेशन मध्ये युनियन आणि इंटरसेक्शन दोन्ही काढायला सांगितलं जाऊ शकतं. क्वाइट सिंपल कन्सेप्ट आहेत ह्या ऑपरेशन्स आहेत सेट्सचे. आय होप तुम्हाला सर्वांना या सर्व गोष्टी समजल्या असतील. ठीक आहे. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट अँड very important formula regarding the number of elements in the different sets, that is A, B, A union B and A intersection B. हे 4 टाइप्सचे सेट्स जे आहेत त्यांच्यामध्ये असणारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ह्यांच्यामध्ये रिलेशनशिप आपल्याला नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहिजे. ओके. सो वी विल स्टॉप हियर. थँक यू.